पग पंकज बंदन, पग पंकज बंदन, सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास गुर हृदय त्यावो, हृदय त्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो, श्री हरजन बिघ्नन के नासक, बिघ्नन के नासक। श्री हरगोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी, गुरु तेग बहादुर परम कृपाला जी, कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला, तरों तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। वाहिगुरु सुनत सिंह गुर कथा को प्रेम साथ पुलकात। पीवत अमृत तृप्त न है रुच चौगुन उपजात। सुनत सिंह गुर कथा को प्रेम साथ पुलकात। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक, चबर छतर तखत दे मालक, समरथ गुरु परतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर। वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह दासां गरीबां सिखां सेवकां दे उत्ते किरपा करन वाले, दया करन वाले, रहमतां करन वाले, बख्शिशां करन वाले, धन धन अंतरजामी सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां संगतां दोवें हथ जोड़ के गज के कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु गरीब नवाज साहब जी ने किरपा कीती है, आपां सारियां नूं अपने चरणों विच बहन का मौका बख्शिश किया है। मेरे सतगुरु गरीब नवाज साहब जी का बेअंत वार शुक्र है, बेअंत वार शुक्र है। जे गुरु जी किरपा ना करन संगत जी असी महाराज जी की हाजरी च नहीं बह सकते जी। सतगुरु जी ने तरस किया है,
मेहर कीती है, सानू अपनी हाजरी विच बिठाया है। आओ सारियां संगतां प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार कथा। पंजवें पातशाह प्रतख हार, शांति दे पुंज, निमरता दे पुंज, धन धन सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की आप जी सरवण कर रहे हो। संगत जी, कल प्रसंग आप जी ने सरवण किया, सचखंड श्री हरमंदर साहब जी की सेवा करके गुरसिखां दे अंदर किहो किहो जिहियां ताकतां आईयां जी। रिद्धियां सिद्धियां भी आईयां, ब्रह्म ज्ञान की दात भी मिली जी। रिद्धियां सिद्धियां तुसीं सरवण कीतियां, किहो किहो जिहियां ताकतां भाई जेठा जी, भाई पिराणा जी, भाई पैड़ा जी, भाई लंगाह जी, भाई छज्जल जी, भाई कंधू जी, भाई सालो जी, होर बेअंत गुरसिख, उन्हां दे अंदर ये ताकतां आईयां। पर गुरु साहब ने जिथे ताकतां दित्तियां, उत्थे नाल अजर नूं जरन दी अवस्था भी बख्शिश कीती जी। रिद्धियां सिद्धियां नूं वरतना नहीं है, अजर नूं जर के रखना है। जे कोई ना जरे, महाराज और को ताकत वापस भी लै लेंदे है जी। तुसीं सुनिया, कुछ सिख ते महाराज जी दे प्यारे सच्चे पातशाह जी दे कोल ही पक्के रह पए जी। उन्हां ने घर जाण दा फुरना बनाया, वो महाराज जी दे चरनां च ही रह पए जी। कुछ चले गए, संगतां दर्शन करन वास्ते बहुत आउण लग पईयां। प्रबंधां दे विच भी शरीरां दी लोड़ हुंदी है, प्रबंध करदे गुरु दे प्यारे प्यार नाल जी। जेड़े ते रोज़ आ सकदे, महाराज ने उन्हां नूं रोज़ आउण लई कहा। जेड़े विदेशां विच ने, 2 दिन महाराज जी ने उन्हां नूं जरूर आउण वास्ते कहा है। एक दिवाली ते दूजी बैसाखी दी। कल तुसीं सरवण कीती, 6-6 महीनों बाद आउंदी है। 6 महीने का फर्क है दोवां दे विच जी। दिवाली ते विसाखी नूं 68 तीर्थ जिहड़े है ना, वो भी हरमंदर साहब आके इशनान करते हैं जी। सो महाराज गरीब नवाज जी ने आख्या, भाई सिखो, दिवाली वाले दिन ते विसाखी वाले दिन जरूर आके इशनान करया करो। हुण इहदे तो अगे आपां कथा सुननी है। दूसरी रास संपूर्ण हुई ते वाहिगुरू साध संगत जी तीसरी रास जिहड़ी है वो शुरू हुई है जी। इस ग्रंथ दी पहला अध्याय है। रास शुरू करन तो पहला कवि संतोख सिंह जी ने श्री परमेश्वर जी का 10 पातशाहियां जी का मंगल किया है जी, सिफत की है। मंगल तुसीं बेअंत पिछे सरवण कीते है। एक एक महाराज सच्चे पातशाह जी का नाम लैके कवि संतोख सिंह जी ने मंगल लिखे है। सो हुण आपां साध संगत जी सीधी कथा आरंभ करिए बड़े प्यार दे नाल। सारियां संगतां दोवें हथ जोड़ो, गज के कहो धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी धन महाराज। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। सब सिख संगत गज के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सुनत सिंह गुर कथा को प्रेम साथ पुलकात। साध संगत जी जिवें तुसीं ये कथा सुन रहे हो ना प्रेम नाल, उसे तरह भाई राम कोयर की कथा करते हैं। बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश बंश इहो ही कथा जी, ते सिंह प्यार दे नाल कथा सुनते हैं। कहते हैं जदों सिंह गुरु साहब जी दे प्यार वाली ये कथा प्रेम नाल सुनते हैं ना जी, सुनदियां सुनदियां उन्हां दे रोम खड़े हो जाते हैं जी। हाँ जी, पुलकात, पुलकात दा अर्थ हुंदा लूह कंडे खड़े होने जी।
ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਵਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਚੱਲੀਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਚੱਲੀਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਚੱਲੀਏ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਥਾ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਛਕ ਰੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ YouTube ਤੋਂ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਘੰਟੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ YouTube ਤੇ ਪਈ ਨਾ ਜੀ ਕਥਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਕਥਾ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਛਕ ਰੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਰੁਚ ਚੌਗੁਣ ਉਪਜਾਤ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗੁਣੀ ਰੁਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਮੁਖ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਚੰਦ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਿਕਸਤ ਤਿਸ ਤੇ ਸੁਧਾ ਮਿਨੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣੀ ਚੱਲੀਏ, ਸੁਣੀ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਣ ਕੋ ਸਮੁਦਾਏ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰ ਹਿਰਦੇ ਜਮ ਭੇਟ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਜਿਸ ਅਨਿਕ ਮਹਾਤਮ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹਿਮਾ ਧਰੈ ਜੋ ਆਤਮ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਥਾ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਪਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਥਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮ ਕਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪਜੈ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਚਾਅ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਨੇਰਾ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਬਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਸੁਨਹਿ ਕਰ ਘੇਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਥਾ ਐਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਜੀ। ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਭਗਤੀ 'ਚ,
कीर्तन सुनना भी भगती है। हाँ जी, राम कोयर गिरवर के समसर। गज के आखो वाहेगुरु। हुण भाई संतोख सिंह जी अलंकार बनते है, वो भी सुन लो। कहते राम कोयर जी हिमालय पर्वत वर्गे है जी। हाँ जी, गिरवर हिमालय का नाम है जी। हिमालय पर्वत सब तो वड्डा पर्वत मन्निया गया जी। हाँ जी, कथा जो उपजी सलिता सुख कर। ते जिवें हिमालय पर्वत दे विचों वड्डियां वड्डियां नदियां बाहर आउंदियां ने। हाँ जी, उहदे विचों आउंदियां ने जी। बहुतियां नदियां जिहड़ियां ने हिमालय पर्वत चों निकलदियां ने जी। कहंदे भाई साहब हिमालय पर्वत वर्गे ने, जिहड़ी कथा उन्हां दे मुखों निकलन दी ओह अमृत नदी है कहण लगे। हाँ जी, गुरजस उज्जल जल भरपूरा। जिवें नदियां दे विच पानी हुंदा ना बड़ा साफ, हिमालय तो जदों नदियां आउंदियां बहुत साफ हुंदा पानी जी। कहंदे इसे तरह इस कथा रूपी नदी दे विच गुरां दा जस भरपूर है। सतगुरु जी दियां सिफतां ही सिफतां ने। गज के आखो वाहेगुरु। हाँ, प्रेम प्रवाह बिमल वहरूरा। सुंदर उज्जल प्रेम प्रवाह वग रहा कहण लगे। बड़े प्रेम नाल चल रही कथा। प्रेम नाल ही होवे ते आनंद आउंदा जी। हाँ जी, कथा विच प्रेम नहीं है कोई आनंद नहीं हैगा जी। हाँ जी, भ्रम बेमुखता द्वैदड कूला। ते जेड़े बंदे दे अंदर भरम है ते बेमुखता है जी, ये दो किनारे पक्के बने हुए ने ना जी। हाँ जी, जिन पर अवगुण तरगन फूला। भरम ते बेमुखता दे करके अवगुणा दे रुख बंदे दे जिंदगी च खलो उग गए जी। हाँ जी, पठन सुनन बल बेग बिसाला। कहंदे फिर जदों कथा लगातार ही कोई गुरु दा प्यारा सुनदा ना जी। हाँ जी, जर समेत भगतन तत्काला। ते भरम ते बेमुखता भी दूर हो जाती है, अवगुणा दे रुख भी पुट्टे जाते हैं जी। भरम ते बेमुखता दे किनारे दूर हो जाते हैं, अवगुणा दे रुख पुट्टे जाते हैं। हुण इहदा तत भाव लिओ, प्यार नाल आखो वाहेगुरु। वाहेगुरु। साध संगत जी, सतगुरु जी की बाणी विच कथा नूं भी अमृत लिखिया गया है जी। कथा करन वाला जुड़िया होवे, कथा अमृत है, ते उस कथा नूं सुन के साध संगत जी बहुतियां दे जीवन बन जाते जी। संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा भिंडरां वाले कथा करते सन। घड़के पिंड च एक गुरमुख होए ने बाबा साधू सिंह जी। वो महापुरखों के विद्यार्थी सन। जत्थे च गए भी कथा सुनती है, क्योंकि महापुरखों की कमाई बहुत है। उन्हां दा जीवन ही बाणी नाल भरपूर सीगा। जदों उन्हां महापुरखों ने बैराग की कथा की, बाबा साधु सिंह जी के अंदर वाकई बैराग पैदा हो गया जी। बस फिर सारी उम्र उन्होंने दरिया के कंढे कुल्ली भाली ते नाम ही जपया जी। ये अवस्था कित्थों बनी जी? कथा सुन के बनी जी। महाराज दा जस बंदे दे उत्ते असर करता है जी, असर करता है। कवि संतोख सिंह लिखते, कहते भाई राम कोयर जी कथा कर रहे ने, गुरसिख सुन रहे ने। उन्हां दे मुख तो जदों कथा हुंदी सीगी, उस कथा दा इन्ना रस सीगा, बंदियां दे अंदरों अवगुणां दे बूटे पुट्टी जांदे सन, रुख पुट्टे जांदे सन। भाव कथा बंदे दे अंदरों अवगुण दूर कर देंदी जी। हाँ जी, अंतम काम पीर नह देई। हाँ जी, नित प्रत निकट होए जो सेई। कहन लगे जेड़े राम कोयर जी दे कोल बैठ के कथा सुनते ना, उन्हां नूं यम अंतले समय तंग नहीं करता जी। राम कोयर जी ते बहुत वड्डे ने जी, बहुत वड्डे ने ना जी राम कोयर जी, ते वो ते ब्रह्म ज्ञानी है। आपां इस स्थान ते वेखीए, सामने बैठ के कई प्रेमी कथा सुनते हुंदे सीगे। कई प्रेमी मातावां पिछे बह के कथा सुनते सी। उस समय ना शरीर त्याग गए, पर उन्होंने दुख नहीं होए शरीर त्यागण लगे। भाई इंद्रजीत सिंह जी नारंग बड़ा लम्मा समा कथा सुनते रहे जी।
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਯਮ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਪੀੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਜੋ ਸੇਈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਜੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਪਰ ਬੀਨ ਜੋ ਮਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀਰਤ ਗੁਰਨ ਸਕੇਲ ਵਿਸਾਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਮਾਲੀ ਨੇ, ਸਿਆਣਾ ਮਾਲੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੂਟੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਬਨਾਵਨ ਬਾਗ ਲਗਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬਾਗ ਵਰਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਜ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰਵਰ ਜੇਤਿਕ ਬਿਆਏ ਸੁਹਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਰੁੱਖ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛੰਦ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਸ਼ਾਖਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਛੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਕ ਬਹੁ ਪੱਤਰ ਸੰਗਨ ਸ਼ੁਭ ਭਾਖਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਸੰਗਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਸਭ ਸ਼ਰੋਤਾ ਬਚ ਕਹਿਤ ਭੇ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਹੋਏ ਦੀਨ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਜਨਮ ਕੀ, ਕਹੋ ਕਥਾ ਪਰਬੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਕੈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਕਹਿਤ ਭਏ ਸੁਖਦਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਖਦਾਈ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦ ਅੰਤ ਸਭ ਕਹਿਤ ਹਾਂ, ਸੁਨੋ ਕਥਾ ਮਨ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਰੋਤਾ ਕਵੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਆਦ ਅੰਤ ਸਭ ਕਹਿਤ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਣੋ ਕਥਾ ਮਨ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਹੁਤੀ, ਬਿਦਤਿਓ ਏਵ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਸ ਮਹਾ, ਕਰ ਹਿਸ ਉਜਲ ਰੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਸ ਉਜਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬਿਤ ਸੁਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਹੂੰ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖ, ਭੇਟਨ ਬਸ਼ੇਸ਼ ਕੋ ਚੜਾਵੇਂ ਪੱਗ ਸੀਸ ਧਰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ,
गादी पै बिराजै गुर अर्जन बैठे बीच। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਪੂਰਨ ਸੁਜੋਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਧਾਰ। ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਂਸ਼ਤ ਕੋ ਦੇਤ ਹੈ ਆਨੰਦ ਹੂੰ ਕੋ ਹੇਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖਨ ਹਰ ਲੇਤ ਹੈ ਸੋ ਦਾਸਨ ਅਸੀਸ ਧਾਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੁੱਖ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਕਿਉ ਰਹਿ ਪਾਸ ਰਹਿ ਜਾਮੁਹੁ ਕੋ ਤਰਾਸ ਬਹੁ ਧਾਰੈ ਗੁਣ ਰਾਸ ਕੋ ਨਿਵਾਰੈ ਮੋਹ ਸੀਸ ਧਾਰ। ਕਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਮਾਂ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਕੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੀਨ ਥੋੜੀ ਕਸ਼ ਆਵੈ ਤਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਸੋ ਮਹਾਦੇਵ ਹੇਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਏਕ ਗੁਰ ਅਰਜਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕੋ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸੋ ਦਵੈਸ਼ ਨਾਠੇ ਨਹਿ ਸਕਹੀ ਪਛਾਨ ਕੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦਵੈਸ਼ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਬ ਉਦਾਰ ਆਵੇ ਚੱਲਿਓ ਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਹੂੰ ਤੇ। ਅਨੇਕ ਪਦਾਰਥ ਅਨੂਠੇ ਗਤ ਦਾਨ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਧਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬੇਅੰਤੀ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਰੀ ਹੂ ਨਾ ਜਾਏ ਜਰ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏ ਕਰ। ਹੁਤੋ ਲਾਗੂ ਭਰਾਤ ਭਇਓ ਐਸ਼ਵਰਜ ਮਹਾਨ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਗਾਦੀ ਗੁਰਤਾ ਕੀ ਲੀਏ। ਮੇਲਾ ਤਬ ਆਇਓ ਮਹਾਮੇਖ ਸੰਕਰਾਂਤ ਕੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਮਿਲੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਗਨ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ, ਬਲਖ ਤੋਂ, ਬੁਖਾਰੇ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ,
पंजाब दी सारी संगत होर अरुणाचल बड़े दूरों दूरों संगतां इकट्ठियां होईयां जी। पूरन पदार्थ दरब पूर भांत को। फिर संगतां बेअंती पदार्थ महाराज वास्ते लैके आ रहीआं, बेअंती धन लैके आ रहीआं। साध संगत जी माया ते गुरु अर्जन साहब जी दे चरनां नूं ध्याउंदी फिरदी है। हाँ जी। बैठे गुरु अर्जन हेर करें अर्जन, सखा अर्जन के स्वरूप सुख दात को। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहब बैठे आ गद्दी साहब ते अपने सेवकां दियां अर्जां नूं सुन रहे ने, बेनतियां नूं सुन रहे ने। ते जदों सिखां दियां बेनतियां नूं सुनदे ने ते कल्ला भेटावां ही नहीं लेंदे, महाराज उन्हां दे दुख भी दूर करदे आ जी, उन्हां नूं सुख दिंदे गुरु अर्जन साहब जी। हाँ जी। भेट धरै आए आए जाचै चित चाए चाए। सिख बड़े चाऽ नाल आउंदे जी। भेट धरै आए आए जाचै चित चाए चाए, बड़े चाऽ नाल आउंदे आ। भेटा रखदे महाराज कोल, ढेर ही लगे रहिंदे गुरु अर्जन साहब जी दे चरनां च, बड़े ढेर लगे रहिंदे जी। हाँ जी। पाए पाए बर को हरख भर जात को। ते फिर वर पा पा के खुश हो के संगतां घरां नूं जांदियां ने। जेड़ा भी कोई गुरु अर्जन साहब जी जांदा है, भाव महाराज जी दे दर्शन करन आउंदा है, वो खाली नहीं जांदा जी, महाराज भर देंदे आ। क्यों? सतगुर देओ प्रतख हर मूरत, जो अमृत बचन सुनावे, जो अमृत बचन सुनावे। गज के कह दियो सतगुर देओ हर मूरत, सतगुर देओ प्रतख हर मूरत, जो अमृत बचन सुनावे, जो अमृत बचन। महाराज आप रब परमेश्वर बड़े आ रहे हैं। गुरु अर्जन साहब महाराज को जेड़ा आउंदा खाली नहीं जाता जी। हाँ जी। आयो एक वेर बार आयो सिख एक बार, जेवर को ले आए धरियो। हजूर महाराज जी दे कोल एक सिख आया जी, उन्हें बड़े बड़े जेवर लैके आंदे जी, बहुत वधिया वधिया जेवर लैके। जेवर की हुंदे? गहने। हाँ। तेवर मनोहर चढ़ायो हाथ बंद के। तेवर हुंदे ने इस्त्रियां दे कपड़े, उन्हें वो भी भेटा कीते जी। हाँ जी। बिनती सुनाई दे हो मंदिर पुचाई एहो, हाँ। भावना पूरे हो मेरी दानी को आनंद के। उन्हें महाराज गरीब नवाज जी दे अगे रख के बेनती की, महाराज गरीब नवाज मेरी बेनती है कि महाराज कहते दसो। महाराज ये सारा कुछ आप जी अपने महलों नूं दिओ। हाँ जी। कवि संतोख सिंह जी ने प्रसंग, चलो सारियां गल्लां नहीं लिखियां जांदियां, उंज महाराज जी दा विआह बिलगे पिंड विच होया सीगा जी। गज के आखो वाहिगुरू। हाँ जी। ते जगत माता धन माता गंगा जी दे नाल जी। भाई वीर सिंह जी ने दो गल्लां लिखियां च, चलो एक गल सुन लिओ, क्योंकि भाई वीर सिंह जी बड़े विद्वान पुरुष ने। वो कहते पहला भी महाराज जी का आनंद कारज होया सी, पर जिस भागां वाली इस्त्री नाल होया सी उन्हें छेती शरीर त्याग दिता सी, कोई भगती सी उहदी नहीं। गुरु अर्जन साहब उन्होंने पति के रूप च मिले जी। फिर माता गंगा जी दे नाल सतगुरु जी का आनंद कारज होया जी। ये भाई वीर सिंह जी ने लिखिया जी, जिन्होंने नहीं यकीन हो मेरे को आके पढ़ सकता है जी। माता गंगा जी दे नाल बिलगे पिंड विच महाराज गरीब नवाज जी का आनंद कारज होया। दास उस स्थान के दर्शन करके आया है। महाराज गरीब नवाज जदों गए है, सतगुरु अपने नाल सिख संगतां नूं ते खड़ना ही सी,
ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਸਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਗਹਿਣੇ, ਇਹ ਬਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਦਾਸ ਕੋ ਪਠਾਇਓ ਸੋ ਆਵਾਸ ਕੋ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਬਿਲੋ ਕਿਓ ਸ਼ਬ ਰਾਸ ਕੋ ਜੋ ਮੋਲ ਧਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਬੜੇ ਸਨ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੰਗਾ ਹਰ ਖਾਈ ਅੰਗ ਪਹਿਰੇ ਸੁਹਾਈ ਬਹੋ। ਗੁਰਤਾ ਬੜਾਈ ਜਾਨ ਕੰਤ ਬਿਲੰਦ ਕੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਟਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਂਝ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਆਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਹਿਣਾ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਗਹਿਣਾ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹੋ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਲਓ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਈਆਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਬਸਤਰ ਭੇਜੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਈਆ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਦਾ ਕਰ ਦੀਨ, ਦੀਏ ਸਿਰ ਪਾਓ ਜਥੋ ਚਿਤ ਜਾਣੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਖੂਬ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ, ਕਥਾ ਹੋਈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਲਾ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਕੇਤਿਕ ਪੈ ਬਹੁ ਕੀਨ ਖੁਸ਼ੀ, ਧਨ ਪੂਤਨ ਕੇ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਠਾਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ 30 ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੋ ਹੋ, ਕੇਤਿਕ ਨ ਇਹ ਭਾਂਤ ਬਖਾਨੇ। ਮੇਲਾ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਤਿਕ ਕੋ ਸਤ ਨਾਮ ਲਗਾਇਓ, ਕੇਤਿਕ ਗਿਆਨ ਕੇ ਕੀਨ ਮਹਾਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ।
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਛੀਆਂ ਹੈ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿਨੇ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਂਤ ਅਨੇਕਨ ਕੇਰ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਸਭ ਪੂਰਨ ਕੀਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਜਾਤ ਪਏ ਨਿਜ ਤਾਮਨ ਕੋ ਅਭਿਰਾਮ ਕਹੈ ਜਸ ਕੋ ਰਸ ਪੀਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਹਾਬਾਰ ਦੇਤ ਉਦਾਰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਚੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਗੁਣੋਂ ਕਰ ਰੂਪ ਮੁਕੰਦ ਅਭੈ ਬਾਰ ਦੀਨੇ। ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਭੈ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫੇਰ ਗਏ ਗੁਰ ਮੰਦਰ ਕੋ ਪਿਖ ਗੰਗਾ ਉਠੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਖਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ। तेवर जेवर की सब बात सो पूछत पीकेत भेट जो आई। ते माता जी ने महाराज जी दे दर्शन कीते, प्रसादा पानी छकाया, हथ जोड़ के बेनती की महाराज ये बस्तर बड़े कीमती महाराज लैके आया कोई। महाराज ये भेटा कित्थों आई है सच्चे पातशाह? कीन अजायब मोल महान को देश किसू मैं पाधकाई। महाराज इयों लगदा जिवें बड़े कीमती ने, ते महाराज इयों लगदा जिन्हें दिते है कोई बड़ा ही हाकम लगदा है। रावर के चरना बुझ को अर्प्यो कर भावनी सो शब पाई। महाराज किसी ने बहुती भावना धारण करके गरीब नवाज आप जी नूं ये बस्तर भेटा कीते। ते हुण अगों सुणिओ माता जी ने ते बचन करता ना, गुरु अर्जन साहब जी दा बचन सुणो अगों। हाँ जी। कबित भय निज भार जसो आर जा श्रवण कर। माता गंगा जी दी बेनती नूं सरवण करके बड़े गुरु नानक प्रताप सब देश कर। महाराज गुरु अर्जन साहब कहन लगे गंगा जी साडा कुछ भी नहीं है, ये बड़े सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी का प्रताप है। उन्हां नूं माया आउंदी है, सारे पदार्थ तां आउंदे। वेख लो संगत जी जदों आपां अपने घर भरे होए वेखदे हैं ना, हथ जोड़ के क्या करो महाराज आप जी का ही प्रताप है। सच्चे पातशाह सब आप जी का ही प्रताप है। कली काल भारी जान सिखी बिस्तारी आन विषय बिस्तारी सतनाम दे विशेषकार। महाराज सच्चे पातशाह माता जी नूं बचन सुनाउण लगे। कहंदे गुरु अर्जन साहब महाराज कहन लगे गंगा जी गुरु नानक साहब जी ने दुनिया नूं तारिया ही बड़ा। कहन लगे कलयुग दे समय विच विशेष करके परमेश्वर दे नाम राही दुनिया नूं तारिया उन्होंने। हाँ जी। आवें दूर दूर ते उपायन को पूर लियाए पूर्ण मनोरथ हदूर में अशेष कर। ते सानू थोड़ी कोई पदार्थ आ रहे ने, ये गुरु नानक साहब जी दे नाम नू पदार्थ आ रहे ने। आवें दूर दूर ते उपायन को पूर लियाए। दूरों दूरों आउंदे आ, वधिया वधिया भेटावां लैके आउंदे आ। ते पूरन हदूर पूरन मनोरथ हदूर मैं अशेष कर। उन्हां दीयां मंगां पूरियां हुंदियां। गुरु नानक साहब जी दा प्रताप है। हाँ जी। किन्हू के नाम कर आने निज धाम हूँ ते चीर अबिराम तन मुक्तात बेसकार। हजूर महाराज सच्चे पातशाह गंगा जी नूं कह रहे हैं, कहंदे आ भी बेअंती सिख ने, बेअंती सिख ने ते कोई नाम दी दात लैण आउंदा है, कोई कुछ लैण आउंदा है,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਟਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਮਾ ਉਤੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁਣੀ ਗੰਗ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ, ਮਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗ ਨਮੋ ਕੀਨ ਹਾਥ ਬੰਦ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਆਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਐਸੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਬਾਸ ਕੈ ਬਿਤਾਏ ਸਮੋ, ਦਾਸ ਮਿਲ ਆਸ ਤਰ ਪਾਸ ਹੈ ਮੁਕੰਦ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਅੰਬਰ ਪਟੰਬਰ ਸੁਹਾਏ ਬਡੋ, ਕਬ ਕਬ ਪਹਿਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਕੀ। ਹੋਰ ਪੁਰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਉਣੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਉਣੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਤੁਰ ਸੁਧਾਰ ਧਰੇ, ਦਾਸੀ ਜੇ ਸੰਭਾਰ ਕਰੇ। ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਾਸੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਬਨਿਓ ਲਾਗੇ ਧਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਐ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਸਤਰ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗ੍ਰੀਖਮ ਬਿਤਾਈ ਰੁੱਤ, ਬਰਖਾ ਕੀ ਆਈ ਪੁੰਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਖਮ ਬਿਤਾਈ ਰੁੱਤ, ਬਰਖਾ ਕੀ ਆਈ ਪੁੰਨ। ਫਿਰ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਘਾਟਾ ਕੁਮਡਾਈ ਜਲ ਜਲ ਧਰ ਸ਼ੋਰ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜੀਆਂ, ਬੱਦਲ ਵਰਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੀ। ਝਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਜਬ ਦਾਸੀ ਸੁਧ ਲਈ ਤਬ, ਸਭ ਪਸ਼ਮੰਦਰ ਪਟੰਬਰ ਲੈ ਭੋਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਧੱਬੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਲਾਬ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਸਲਾਬ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਤਪ ਲਗਾਬੇ ਹੇਤ ਪਾਏ ਸੋ ਨਕੇਤ ਪਰ। ਸਲਾਬ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਦਾਸੀਆਂ। ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਸੁਚੇਤ ਰਾਖੇ, ਰਾਖੀ ਚਾਹੂੰ ਔਰ ਤੇ। ਦਾਸੀ ਆਪ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੈਠ ਗਈ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬੀਥ ਕਾ ਮੈਂ ਜਾਤ ਲੋਕ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲੋਕ ਕਰ। ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ। ਹਾਂਜੀ। ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਗਰੇ ਸਰਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਿਆਇਓ ਸੁਖ ਲੋਰ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ ਦਾਸੀ ਦੇਖ ਈਰਖਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਦਾਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਆਈ ਦੀ।
हाँ जी गई तिस भार जाके पास है सुनाए दीन। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾ ਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਮਰੀ ਦਰਾਣੀ ਕੇ ਲੁਬਾਣੀ ਸ਼ੁਭ ਚੀਰ ਹੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰੀ ਦਰਾਣੀ ਕੇ ਲੁਬਾਣੀ ਸ਼ੁਭ ਚੀਰ ਹੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਕਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਨ ਲਾਏ ਕੀਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਗੇ ਨਾ ਬਲੋਕੋ ਸੁਨ ਆ ਸੁਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਨ ਕਰ। ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਮੈਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। किसी पातशाह टिग हो है कि दोना है चील। इंज लगता है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ऊपर परे हैं महादमक परे हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਪਰ ਪਏ ਚ ਸੁੱਕਣੇ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ। चार कैसे किसू करे हैं धरे हैं भाव बीन बीन। एडे सोहने किसे ने बनाए चुन चुन के। ਹਾਂਜੀ सुन कै शरीकन लगी है मन नीक ना। हाँ जी आरूडी ने जमंदर में सुंदर निहारियो। गज के आखो ते ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਮੋ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਚਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਚੜ ਗਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ, ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬਸਤਰ। ਹਾਂਜੀ सूरज की जोत संग एक रंग होए रहियो। ਐ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਪਵੇ, ਧੁੱਪ ਪਵੇ, ਮਾਰੇ ਚਮਕਾਂ ਦੀ ਉਹ। जरी अंग अंग में ना जरी जाए जा रियो। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਰੀ ਦਾ ਬਣੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਝਲਮਲ ਝਲਕਤ ਆਗ ਸਮ ਲਾਗਿਓ ਨੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਗਿਆੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚਮਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੋਤੀ ਚਮਕਣ। ਬੈਨਹੂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ਮਾਨੋ ਉਰ ਫਾਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਬਿਸੰਭ ਭਾਰ ਲੀਨ ਦਾ ਸੀਨੇ ਉਤਾਰ ਤਬ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਰਤ ਉਦਾਸੀ ਮਨ ਮਾਨੋ ਕਿਤ ਹਾਰਿਓ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਦਾਸੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈ ਠਾ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਦਾਸੀ ਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੇਠਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਮੂਰਤ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਪੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਓ ਗੱਜ ਕੇ। ਜੋ ਜੋ ਸੁਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਮੂਰਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਓ
परतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावे जो अमृत बचन सुनावे। गरीब नवाज किरपा करन साडे ते मेहरां करन साडे ते बख्शिशां करन असीं गुरु जी दे अमृत बचनां नूं सुणीए कमा सकीए। गरीब नवाज ऐसी किरपा करन भुल्लां दी माफ़ी बख्शिओ। प्रेम नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुण दो